हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वामजा एज्युकेशन। आ विडियो में आपणे शीखवाना छीए धोरण 10 विषय गणित चेप्टर बीजू छे बहुपदीओ। तेनी थियरी आपणे आ विडियोनी अंदर शीखीशुं। आ चेप्टर माटे थियरी ए खूब इम्पोर्टंट छे। जो तमे थियरी व्यवस्थित रीतना शीखशो तो आखुं चेप्टर समजवुं खूब सहेलुं थई जशे। तो चालो फटाफट थियरीनी शरूआत करीए अने आ चेप्टरमांथी जे नाना नाना 1 मार्कना क्वेश्चन्स पूछाय छे ते थियरीमांथी बेठे बेठा पूछवामां आवे छे। तो चोक्कसथी थियरी तमारे छेल्ले सुधी जोवानी रहेशे। तो चालो फटाफट आपणे शरूआत करीए थियरीनी। सौथी पहेला आपणे जोईए चल। चल कोने कहेवाय? तो अगाउना धोरणमां आपणे चल विषे शीखी गया कि कोईपण एबीसीडी लखो, एक्स छे, वाय छे, ए छे, बी छे, आ बधाने चल कहेवाय। परंतु शरत एटली कि जे तमे एबीसीडी लखो तो एबीसीडी स्मॉल लेटर में चल में होवी जोईए। जो दाखला तरीके मैं आम लख्युं छे 2x, तो आमा आ जा x छे ते चल छे अने चलनी वेल्यू छे कोई नक्की न होय। तमे x बराबर 1 लई सको, x बराबर 2 लई सको, x बराबर 3 लई सको। जो x बराबर 1 लियो तो आनी वेल्यू 2 गुणिया 1 2 थाय। x बराबर 2 लियो तो 2 गुणिया 2 4 आनी वेल्यू थाय। x बराबर 3 लियो तो 3 2 6 आनी वेल्यू थाय। बराबर, तो आने कहेवाय चल। हवे चल छे एनी आगळ कोई वस्तु गुणवाथी, भागवाथी के एक जातनु पद बनतुं होय छे। जेम के उदाहरण तरीके एक पद बनावुं के x छे एनी आगळ हूँ 2 गुणी दઉં तो थई गयुं 2x। तो आ x मांथी मैं 2x कर दीधो तो आ एक जातनु पद थई गयुं। त्यारबाद y छे तो y में हूँ शुं करूँ तो कि y नो वर्ग करी दઉં तो पण आ एक जातनु पद थई गयुं। आ a छे तो ए में हूँ केवी रीतना करूँ तो कि 2a वर्ग आ टाइपनी कंईक वस्तु मैं करी दीधी। तो आ a मांथी आ बनाव्युं तो आ एक जातनु पद थई गयुं। अने आ बी छे एने हूँ वर्गमूलमां लखी नाखुं। चालो रूट बी। हाँ, रूट बी नो अर्थ एवो थाय के बी नी 1/2 घात, आवो आनो अर्थ थाय। तो आ पण एक जातनु पद थई गयुं। मानी ल्यो कि आ पहेलुं पद छे तो एनी अंदर चल छे x, आ बीजुं पद छे एनी अंदर चल छे y, आ त्रीजुं पद छे एनी अंदर चल छे a, आ चौथुं पद छे एनी अंदर चल छे b। तो आमां तमने चल अने पद विषे डिफरन्स तमने प्रोपर ख्याल आवी गयो। हवे कोईपण पद होय एनी वच्चे कां तो सरवाळानी अने कां तो बादबाकीनी निशानी मूकवामां आवे तो एक जातनी पदावली बनी जाय। मानी ल्यो कि अहींया पेलुं 2x छे, एना उपरथी एक हूँ वस्तु बनावुं तो जोवो जोई 2x - 5। तो आ एक जातनी पदावली बनी गई। शुं बनी गयुं? पदावली बनी गई। हवे y वर्ग छे तो एमांथी एक वस्तु बनावुं y वर्ग - 8y + 5। तो आ पण एक जातनी पदावली बनी गई। हवे आ 2a वर्ग छे तो एमांथी एक वस्तु हूँ बनावुं के a घन + 2a वर्ग ओछा a ओछा 2। तो आ शुं थयुं? एक जातनी पदावली बनी गई। त्यारबाद रूट बी छे तो एमांथी एक बनावुं के वर्गमूलमां b + 8। तो आ शुं थयुं? एक जातनी पदावली बनी गई। तो आ चल थया, आ पदो थया अने आ बधा थया पदावली। हवे जो एक वस्तु तो के आ जी वस्तु छे तो आमां जो y नी पहेला 2 घात छे, पछी 1 घात छे अने पछी आ वस्तु छे ते चल वगरनी छे। बरोबर, आ जे चल वगरनुं पद होय ने आने अचल पद कहेवाय। केवुं पद कहेवाय? अचल पद कहेवाय। हवे आ y छे चल छे एनी आगळ 8 गुणेलो छे तो 8 छे तेने y नो सहगुणक कहेवाय। y नो सहगुणक कहेवामां आवे छे कारण के y नी आगळ गुणेलो छे। हवे अहींया y वर्ग छे एनी आगळ कांई गुणेલું न होय तो 1 तो होय ज। तो आ 1 छे एने y वर्ग नो सहगुणक कहेवामां आवे, सहगुणक कहेवामां आवे। आ 2 छे एने आ a वर्ग नो सहगुणक कहेवामां आवे। एवी रीतना आ 2 छे एने x नो सहगुणक कहेवामां आवे। आ 8, आ -2, आ 5, आ -5 ए अचल पद कहेवामां आवे के एमां कोई पाछळ चल छे नहीं। तो आ थई गई पदावली। आगळ आपणे थोड़ीक थियरी जोई लई तो बहुपदीओना अमुक प्रकार पड़े छे। केवा प्रकार? तो के पहेलो प्रकार छे सुरेख बहुपदी। सुरेख बहुपदी कोने कहेवाय?
તો કે એક ઘાતવાળી બહુપદીને સુરેખ બહુપદી કહેવામાં આવે છે. હવે અહીંયા મેં તમને સમજાવ્યું કે બહુપદી કોને કહેવામાં આવે, તો કે જો આ એક કરતાં વધારે પદો છે ને આને બહુપદી કહેવામાં આવે. આ પદાવલી છે એને બહુપદી કહેવામાં આવે. હવે આમાં જો બે ઘાત છે ચલની મોટામાં મોટી, આમાં ચલની મોટામાં મોટી 3 ઘાત છે, બરોબર. આમાં ચલની 1 ઘાત છે. હવે આની અંદર એક વસ્તુ છે, આ બધી વસ્તુ બહુપદી નથી. આ પદાવલી છે પણ બહુપદી નથી. કેવી રીતના, તો કે જો આની અંદર ચલ છે અને ચલની 1/2 ઘાત છે. જો ચલની માત્ર ને માત્ર પ્રાકૃતિક સંખ્યા ઘાત હોય, એટલે કે 1 ઘાત હોય, 2 ઘાત હોય, 3 ઘાત હોય, 4 ઘાત હોય, આવી જે પદાવલી હોય તેને બહુપદી કહેવામાં આવે છે. આ મોટા મોટી ઘાત ચલની 1 છે તો આને બહુપદી કહીએ, આમાં 2 છે તો આને બહુપદી કહીએ, આમાં 3 છે તો આને બહુપદી કહીએ. આ બહુપદી નથી કારણ કે એમાં 1/2 ઘાત છે. એટલે હવે જે બહુપદીની અંદર ચલની મોટા મોટી ઘાત 1 હોય, જો અહીંયા x છે એની કોઈ ઘાત નથી તો 1 ઘાત છે, અહીંયા x છે એની કોઈ ઘાત નથી તો 1 ઘાત છે. દાખલા તરીકે 3x + 5, તો આમાં x ની 1 ઘાત છે, તો આને શું કહેવામાં આવે, સુરેખ બહુપદી કહેવામાં આવે. કે અહીંયા 1 ઘાત અને પાછળનું આ પદ છે એ અચળ પદ છે. આ 3 છે એ x નો સહગુણક છે, બરાબર. આમાં જોવો જોઈએ તો કે આ x છે એની મોટા મોટી ઘાત 1 છે, પછી પાછળ છે -3, -3 શું છે, અચળ પદ છે. તો આ પણ એક જાતની સુરેખ બહુપદી થઈ. સુરેખનો અર્થ એવો થાય કે સીધી લીટી. આ બહુપદીનો ઉપયોગ ક્યાં થાય, તો કે આ બહુપદીમાં અલગ અલગ કિંમતો આપણે મૂકીએ તો એના ઉપરથી આપણે જે ગ્રાફ દોરતા હોય એ ગ્રાફ એમાંથી મળે. માની લ્યો કે આ સુરેખ બહુપદી છે, તેનો ગ્રાફ કાં તો આ ટાઈપનો હોય, કાં તો આ ટાઈપનો હોય, કાં તો આ ટાઈપનો હોય. ટૂંકમાં આ જે લીટો હોય તે સીધો હોય, અવો કે અવો વાંકા ચૂકો હોય નહીં. જેમાં સીધો લીટો હોય એને જ સુરેખ બહુપદી કહેવામાં આવે છે. એમના પછી જોઈએ દ્વિઘાત બહુપદી. જે બહુપદીની 2 ઘાતવાળી બહુપદીને દ્વિઘાત બહુપદી કહે છે. જેની મોટા મોટી ઘાત 2 હોય, જો આની મોટા મોટી ચલની ઘાત 2 છે, પછી અહીંયા 1 ઘાતવાળો ચલ છે, બરોબર. આની મોટા મોટી ઘાત 2 છે. હવે અહીંયા તમે જોશો તો 1 ઘાતવાળો ચલ નથી. તો જોજો આનું એક પ્રામાણિત સ્વરૂપ હોય. પ્રામાણિત સ્વરૂપ એટલે શું, તો કે આમાં તમે જોશો તો ax + b આનું પ્રામાણિત સ્વરૂપ છે. એનો અર્થ શું થાય, તો કે અહીંયા આ x છે 1 ઘાત, તો કે એ આવી ગયો. એની આગળ જે કોઈ એનો સહગુણક છે એ આવી ગયો. ત્યારબાદ આ અચળ પદ છે એ આવી ગયો. અહીંયા એની જગ્યાએ કોઈ કિંમત હોઈ શકે અને બીની જગ્યાએ કોઈ કિંમત હોઈ શકે. માની લ્યો કે આ છે તો આનું કોઈ પ્રામાણિત સ્વરૂપ હોય. એ કેવું હોય, આમાં ax² + bx + c. આ c છે એ અચળ પદ છે. આ છે એ x નો સહગુણક છે, આ છે એ x² નો સહગુણક છે. હવે આની અંદર આપણે જોઈએ તો આ 3 છે એની જગ્યાએ 3 છે. હવે અહીંયા -7 છે તો આ b ની જગ્યાએ -7 હોય એટલે વત્તે ઓછે ઓછા થઈ ગયું. અને આ 5 અચળ પદ છે તો c ની જગ્યાએ 5 કિંમત હોય. એવી રીતના આ કન્ડિશનમાં આપણે લખીએ તો ax² + bx + c. તો આ પેલું x² છે એ થઈ ગયું, એની જગ્યાએ કાંઈ નથી તો એની જગ્યાએ 1 છે. હવે જોજો બીજી વસ્તુ કે અહીંયા x વાળું પદ તો આમાં છે જ નહીં, તો b ની જગ્યાએ 0 છે. 0x નો અર્થ શું થઈ જાય, 0 થઈ જાય. એટલે એ વસ્તુ આમાં નીકળી ગયું. અને અહીં અચળ પદ -5 છે તો c ની કિંમત -5 લીધી છે. હવે આ દ્વિઘાત બહુપદીમાં એક શરત હોય, એ શરત ઈ હોય કે હંમેશા એ હોય ને એ પેલું પદ, બરોબર, એની કિંમત કોઈ દિવસ 0 નું આવે, બરોબર. 1 આવે, 2 આવે, 3 આવે, 4 આવે, પરંતુ કોઈ દિવસ 0 હોય નહીં. એટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની. એની કિંમત કોઈ દિવસ 0 ન હોય. બી ની હોઈ શકે, સી ની કિંમત 0 હોઈ શકે, પરંતુ એની કિંમત કોઈ દિવસ 0 હોય નહીં. કારણ કે જુઓ આની અંદર આપણે આ ax² આગળ હોય તો એની જગ્યાએ 0 મૂકી દઉં તો x² જ વયું ગયું પદ, પછી ડાયરેક્ટ x વાળું પદ આવે તો આ તો 1 ઘાત બહુપદી થઈ ગઈ, સુરેખ બહુપદી થઈ ગઈ. દ્વિઘાત બહુપદીમાંથી મટી ગઈ એટલે એમાં કોઈ દિવસ એની કિંમત 0 ચાલે નહીં. હવે ત્રિઘાત બહુપદી. હવે તો આવડી જાય સર કે 3 ઘાતવાળી બહુપદીને ત્રિઘાત બહુપદી કહે છે. દાખલા તરીકે x³ + 3x² - 4x + 5 અથવા તો 7x³ + 4x, અથવા તો જો આ ખાલી હવે બહુપદી છે x³.
જો આનું પ્રામાણિક સ્વરૂપ જોઈએ આપણે તો ax ઘન વત્તા bx વત્તા bx વર્ગ વત્તા cx વત્તા d આવું પ્રામાણિક સ્વરૂપ થાય। હવે આ x ઘન વાળું પદ છે અને પ્રામાણિક સ્વરૂપે કેવી રીતના લખી શકાય તો જો આમાં a બરાબર 1 લીધો, ત્યારબાદ b બરાબર 0, c બરાબર 0 અને d બરાબર 0। આપણી શરત એટલી જ છે કે a બરાબર આપણે 0 લઈ શકીએ નહીં, b c ને d માં તો 0 ચાલે તો કે હા। તો જો a બરાબર 1 લીધો તો એ થઈ ગયું ખાલી x ઘન તો કે હા। આ પ્રામાણિક સ્વરૂપમાં આ બધા જ ઉદાહરણને આપણે લખી શકીએ છીએ। તો 3 પ્રકાર જોયા। સુરેખ બહુપદી એટલે કે એક ઘાત જેની મોટામાં મોટી હોય, દ્વિઘાત બહુપદી એટલે કે જે બહુપદીની મોટામાં મોટી ઘાત 2 હોય, ત્રિઘાત બહુપદી એટલે કે જે બહુપદીની મોટામાં મોટી ઘાત 3 હોય। હવે જોજો એક વસ્તુ, આ ખૂબ આઈએમપી છે, તમારે લખવું હોય તો લખી શકો। બહુપદીની સૌથી મોટી ઘાતને આપેલ બહુપદીની ઘાત કહેવામાં આવે છે। એટલે કે અહીંયા ઉદાહરણ એક લખ્યું છે કે અહીંયા આપણી પાસે એક બહુપદી લખી છે, તો આમાં મોટામાં મોટી ઘાત ચલની કઈ તો કે 5 ઘાત છે। તો એમ પૂછે કે આ બહુપદીમાં બહુપદીની ઘાત કઈ, તો મોટામાં મોટી ઘાત હોય ને બહુપદીની ઘાત કહેવાય। આની અંદર બહુપદીની ઘાત 5 છે। હવે આ ઉદાહરણ છે, એમાં મને બહુપદીની ઘાત કયો જોઈ તો કે મોટામાં મોટી ઘાત 3 છે એટલે 3। આ બહુપદીમાં મોટામાં મોટી ઘાત છે એટલે 3 છે એટલે 3। આમાંય મોટામાં મોટી ઘાત 3 છે એટલે બહુપદીની ઘાત થઈ ગઈ 3। ત્રિઘાત બહુપદીની અંદર બહુપદીની ઘાત 3 થશે, દ્વિઘાત બહુપદીમાં બહુપદીની ઘાત 1 થશે અને સુરેખ બહુપદીમાં બહુપદીની ઘાત 1 થશે। એટલી વસ્તુ યાદ રાખજો। તો બહુપદીની ઘાત કોને કહેવામાં આવે છે તો કે બહુપદીની સૌથી મોટામાં મોટી ઘાતને બહુપદીની ઘાત કહેવામાં આવે છે। આમની પીડીએફ ફાઇલ જોતી હોય તો વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશનના ફ્રી કોર્સના સેક્શનમાં તમને પ્રોવાઈડ કરાવી દઈશ। ચિંતા છોડો, અત્યારે માત્ર ભણવામાં ધ્યાન દો, પછી તમારી નોટ ચોક્કસથી લખી લેજો। હવે શૂન્યોની સંખ્યા ખૂબ અગત્યનું છે। શૂન્યોની સંખ્યા કોને કહેવામાં આવે તો માની લ્યો કે અહીંયા મેં એક સમીકરણ લીધું છે 2x ઘન વત્તા 3x વત્તા 5। હવે આ સમીકરણમાં હું x ની કઈ વેલ્યુ મૂકું તો આનો જવાબ 0 આવે, 0 આવે। તો જે હું x ની વેલ્યુ મૂકીશ તેને કહેવામાં આવે શૂન્ય, બરોબર। x ની વેલ્યુ કંઈક મૂકું તો આનો જવાબ 0 આવે। માની લ્યો કે અહીંયા એક નાનકડું ઉદાહરણ લઉં 2x વત્તા 3, તો મારે આનો જવાબ 0 જોતો છે, પહેલા બરાબર 0 કરી દઉં। 3 બરાબરની સામે જાય એટલે 2x બરાબર -3 થઈ જાય, 2 બરાબરની સામે જાય તો x બરાબર -3/2 થઈ જાય, બરોબર। તો આ જે -3/2 અહીંયા હું x ની જગ્યાએ મૂકું તો આ સમીકરણનો જવાબ 0 થઈ જાય। તો ઘણી જગ્યાએ x ની વેલ્યુ આમાં -3/2 આવી હતી, બરોબર। તો ઘણી જગ્યાએ 2 વેલ્યુ આવે કે -3/2 મૂકો તો 0 થઈ જાય ને 3/2 મૂકશો તો 0 થઈ જશે। કંઈક એવી રીતના 2 વેલ્યુ આવે, કંઈક 3 વેલ્યુ આવે કે -3/2 મૂકો તો સમીકરણ 0 થઈ જાય, 3/2 મૂકો તો સમીકરણ 0 થઈ જાય, ને 2/3 મૂકો તો સમીકરણ 0 થઈ જાય, કંઈક 3 વેલ્યુ આવે। તો ક્યારે કેટલી વેલ્યુ આવે એ શીખીએ। તો શૂન્યોની સંખ્યા જોઈ તો સુરેખ બહુપદીને ફક્ત એક જ શૂન્ય હોય। મેં ઉદાહરણ લીધું હતું સુરેખનું, તમને ખબર હોય એટલે -3/2 જવાબ આવ્યો હતો, એનો માત્ર શૂન્ય એક જ હોય, એનો જવાબ આવી રીતના x ની વેલ્યુ એક જ આવે, બરોબર। દ્વિઘાત બહુપદીને વધુમાં વધુ 2 શૂન્ય હોય। દ્વિઘાત બહુપદીને 1 શૂન્ય હોઈ શકે અને 2 શૂન્ય હોઈ શકે, વધારેમાં વધારે 2, એકેય હોય વધારેમાં વધારે 2, એનાથી વધારે હોય નહીં। ત્રિઘાત બહુપદીને વધુમાં વધુ 3 શૂન્યો હોય, 1 હોઈ શકે, 2 હોઈ શકે, પરંતુ વધારેમાં વધારે 3 હોઈ શકે। એટલે કે x ની કિંમત સુરેખ બહુપદીમાં 1 જ આવે, દ્વિઘાત બહુપદીમાં 2 આવી શકે વધારેમાં વધારે, અને ત્રિઘાત બહુપદીમાં વધારે x ની કિંમત 3 આવી શકે। તો આને કહેવાય શૂન્યની સંખ્યા। હવે બહુપદીનો આલેખ વિશે આપણે જોઈએ। બહુપદીનું કામ શું તો કે એક સમીકરણ બને અને એ સમીકરણમાંથી આલેખ બનાવવાનું। તો મેં તમને પહેલા શીખવાડ્યું સુરેખ એટલે કે સીધી લીટી। સુરેખ બહુપદીનો આલેખ રેખા હોય, આવી રીતની રેખા હોય, આમ રેખા હોય। માની લ્યો કે અહીંયા આપણે આ એક ગ્રાફ દોરીએ છીએ, તો આ જે આવ્યો આને સુરેખ કહેવાય, કારણ કે આ જે લીટી છે એકદમ સીધી છે, તમે જોઈ શકો છો। તો એ સુરેખનું ઉદાહરણ છે। જ્યારે દ્વિઘાત બહુપદીનો આલેખ પરવલયાકાર હોય ને, મોસ્ટ આઈએમપી MCQ, કોઈ તમને એક બહુપદી દઈ દે કે 2x² વત્તા x વત્તા
માની લ્યો આપણે આવી રીતના 2x વર્ગ વત્તા 3x વત્તા 5 આનો આલેખ કેવો મળશે? નીચે ઓપ્શન હોય સુરેખ, પરવલયાકાર કે આવી રીતના 4 ઓપ્શન હોય, તો એનો જવાબ આવશે પરવલયાકાર મળે. શું કામ? તો કે શું આ કેવી છે? તો કે 2 ઘાત છે એટલે દ્વિઘાત બહુપદી છે, દ્વિઘાત બહુપદીનો આલેખ પરવલયાકાર મળે. પરવલયાકાર એવો કે કાં તો ઊભો યુ અને કાં તો આડો યુ જેવો આલેખ મળે, એને પરવલયાકાર મળે. એમાંય પાછું આપણી પાસે છે કે જો a ની કિંમત 0 કરતા મોટી હોય તો ઉપરની તરફ ખુલ્લો પરવલયાકાર મળે, પરવલય મળે, અને એની કિંમત 0 કરતા નાની હોય તો નીચેની તરફ ખુલ્લો પરવલય મળે. હવે એની કિંમત એટલે શું? તો કે માની લ્યો કે અહીં આપણી પાસે એક આ સમીકરણ છે, તમે જોઈ શકો છો કે 5x વર્ગ વત્તા 3x વત્તા 8. તો આપણને ખબર છે કે આ જે x વર્ગનો પેલો જે સહગુણક હોય તેને a કહેવાય, આ x ના સહગુણકને b કહીએ, અને અચળ પદને આમાં c કહેવાય. તો આ એની કિંમત જો ધન હોય, 0 કરતા મોટી હોય તો આવો ગ્રાફ મળે. એની કિંમત ઋણ હોય, માની લ્યો કે અહીંયા -5 હોય તો આનો ગ્રાફ આવો મળે. અને એ ગ્રાફ પણ આપણે દોરેલો છે. જો આ ગ્રાફ આ ટાઈપનો હોઈ શકે. અહીંયા પહેલેથી હું તમને ગ્રાફ દોરીને કહું છું. જો માની લ્યો કે આ ગ્રાફ છે, બરોબર, તો અલગ અલગ ગ્રાફની પોસિબિલિટી કહું. ઉપરની તરફ ખુલ્લામાં પોસિબિલિટી કહું. જો કાં આ બાજુ ગ્રાફ આવે, બરોબર, કાં આવી રીતના ગ્રાફ આવે, કાં આખો આ બાજુ આવે, કાં એકદમ વચ્ચે આવી રીતના ગ્રાફ આવે. પરંતુ આકાર આવો હોય, શેપ આવો હોય, એ વસ્તુ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે. એમના પછી જોવો જોઈએ દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યો અને સહગુણક વચ્ચેનો સંબંધ. હવે માની લ્યો કે આ વસ્તુ મોસ્ટ આઈએમપી છે, અને આ વસ્તુ અત્યારે તમારે ખાલી માત્ર ને માત્ર એકવાર સમજી લેવાની છે. બાકી સ્વાધ્યાય 2.2 ના આપણે દાખલા ગણશું ત્યારે તમને આ વસ્તુ પ્રોપર યાદ રહી જશે. પરંતુ ત્યારે આ વસ્તુ આવે તો તમને નવી લાગવી જોઈએ નહીં. એટલા માટે ખાસ તમારે અત્યારે આ વસ્તુ છે તે સમજી લેવાની છે. જો દ્વિઘાત બહુપદીનું પ્રામાણિક સ્વરૂપ મેં તમને શીખવી દીધું કે ax વર્ગ વત્તા bx વત્તા c છે, પરંતુ એ જે પ્રામાણિક સ્વરૂપ છે એને આવી રીતના p કાઉન્સમાં x આવી રીતના દર્શાવાય, અથવા તો s કાઉન્સમાં x આવી રીતના દર્શાવવામાં આવે છે. એટલે કે p of x is equal to ax વર્ગ વત્તા bx વત્તા c. આ એનું પ્રામાણિક સ્વરૂપ થયું. હવે આ અમુક એમના શૂન્યો અને સહગુણક વચ્ચેના સંબંધ કીધા છે. શૂન્યો એટલે શું? તો કે કોઈ પણ આ બહુપદી છે એનો જવાબ 0 આવે, એના માટે ચલની કોઈ એક કિંમત હોય, x ની કિંમત હોય. આપણને ખબર છે દ્વિઘાત બહુપદીમાં 2 કિંમત વધારે હોય, સુરેખમાં 1 હોય ને દ્વિઘાત બહુપદીમાં 3 કિંમત હોય, તો આને શૂન્યો કહેવાય. બરોબર. સહગુણકો એટલે શું? તો કે x વર્ગનો સહગુણક 1 છે, x નો સહગુણક 2 છે, અને અચળ પદ છે એનો સહગુણક કાંઈ ન હોય, બરોબર, એટલે કે 1 હોય, બરોબર. તો આને સહગુણક કહેવાય. ઈ બે વચ્ચેનો સંબંધ છે. તો માની લ્યો કે શૂન્યોનો સરવાળો, એમ કે દ્વિઘાત બહુપદી કીધી છે તો આના શૂન્યોનો સરવાળો શોધો. જો આપણને એક સમીકરણ આપી દીધું 3x વર્ગ વત્તા 4x વત્તા 3, તો આના શૂન્યોનો સરવાળો શોધો. તો આપણે શું કરીએ લાંબી પ્રોસેસમાં કે પહેલા આના શૂન્યો શોધીએ, x ની વેલ્યુ શોધીએ, અને ત્યારબાદ એનો સરવાળો શોધીએ. તો આના એના શોર્ટકટ આપી દીધા. અહીંયા શું કીધું? -b ના છેદમાં a, તો માઇનસ લખો. આ x વર્ગનો સહગુણક a કહેવાય, આ 4 છે અને b કહેવાય, અને આને c કહેવાય. તો અહીંયા શું છે? -b ના છેદમાં હતા, b છે એ 4 છે, તો અહીંયા -4 લખું, છેદમાં a છે અહીંયા a, તો આ a માં 3 છે, 3 લખું. તો આ આવી ગયો શૂન્યોના સરવાળાનો ડાયરેક્ટ જવાબ. બરોબર. આપણે કઈ દાખલો ગણવો પડ્યો નહીં. એવી જ રીતના શૂન્યનો ગુણાકાર કીએ તો એ છે c ના છેદમાં a, તો c શું છે આમાં? 3. એ શું છે? તો કે એ 3, 3 ઉડી જાય એટલે 1. તો આમાં શૂન્યોનો ગુણાકાર શું આવશે આ સમીકરણમાં? 1. તો આ રીતના તમે ડાયરેક્ટ એમને શોધી શકો. જોજો ફરી પાછું શૂન્યોનો સરવાળો -b ના છેદમાં, -b એટલે આ b x નો સહગુણક, અને a એટલે x વર્ગનો સહગુણક. હવે જોજો -b એટલે શું? માઇનસ નો માઇનસ, અને b શું છે? તો કે આ x છે ને એનો સહગુણક છે, એટલે અહીં લખ્યું છે x નો સહગુણક. ત્યારબાદ એ શું છે? આ x વર્ગ છે ને તેનો સહગુણક છે, એટલે x વર્ગનો સહગુણક. ત્યારબાદ શૂન્યનો ગુણાકાર, એમાં c છે. c શું હોય? તો કે છેલ્લા પદને અચળ પદ કહેવાય, અચળ પદ, બરોબર, કે એમાં કોઈ આગળ ચલ હોય નહીં, તો એ અચળ પદ. અને છેદમાં a એટલે શું છે? એ x વર્ગનો સહગુણક છે. આ જ્યારે દ્વિઘાત બહુપદી હોય, મોટામાં મોટી ઘાત 2 હોય, ત્યારે આ નિયમ લાગુ પડે. આ જ રીતના ત્રિઘાત બહુપદીમાં પણ હોય
પેલા દ્વિઘાતનું જ જોઈ લઈ. જો આલ્ફા અને બીટા એ દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્ય હોય, માની લ્યો કે દ્વિઘાત બહુપદીના બે શૂન્યો મળે, પેલાનો જવાબ આલ્ફા આવે અને બીજાનો જવાબ બીટા આવે, તો એના માટેના અમુક નિયમ છે. એમાં પેલું કે જો આલ્ફા અને બીટા બે વિરોધી સંખ્યા હોય તો બી બરાબર 0 જ હશે. માની લ્યો કે બે જવાબ આવ્યા, બરોબર, બે શૂન્યો મળ્યા, એક શૂન્યનો જવાબ 3 આવ્યો ને બીજાનો જવાબ -3 આવ્યો, તો એક જો બે સંખ્યા સરખી જ છે, 3 જ છે, પરંતુ એક ધન છે ને એક ઋણ છે, તો આને વિરોધી સંખ્યા કહેવાય. જો આ ટાઈપે શૂન્યોની સંખ્યા વિરોધી મળે ને, તો જો શૂન્યોની સંખ્યા વિરોધી મળે તો આપણને ખબર છે કે આપણી બહુપદીમાં અહીંયા બી હોય, તો બી ની કિંમત જો 0 હોય ને તો જ શૂન્યની સંખ્યા વિરોધી મળે, કે +3 -3. એના માટેનું એક ઉદાહરણ અહીંયા લખ્યું છે, જુઓ, x² - 9 છે, જો x² - 9, આના શૂન્યોની સંખ્યા આપણે શોધવી હોય તો આવી રીતના લખી શકાય. જો આનું થોડુંક સાદું રૂપ આપું, આ x² ને હું આવી રીતના લખું, x² - 9 ને હું એવી રીતના લખું 3/2, લખાય કે નહીં? તો કે હા. હવે એક સૂત્ર છે કે ભાઈ પહેલા પદનો વર્ગ ઓછા બીજા પદનો વર્ગ બરાબર પહેલું પદ વધતા બીજું પદ અને પહેલું પદ ઓછા બીજું પદ. આ એક અવયવીકરણનું સૂત્ર છે, બરોબર. હવે આના બરાબર 0 લઉં, આના બરાબર 0 લઉં, x + 3 બરાબર 0, અલ્પવિરામ કરીને આના બરાબર 0 લઉં, x - 3 બરાબર 0. આ 3 સામે જાય તો x બરાબર -3, આ 3 સામે જાય તો x બરાબર +3. તો જો શૂન્ય એક આવ્યો, -3 આવ્યો, અને બીજો શૂન્ય શું આવ્યો? +3 આવ્યો. તો આ થયા શૂન્યો. જો જવાબ 1 નો આલ્ફા -3 અને બીટા આવ્યો +3. જો આવી રીતના વિરોધી સંખ્યા હોય, બે સંખ્યા સરખી પરંતુ એક માઇનસ ને એક પ્લસ છે, તો બી બરાબર 0 હોય તો જ આવું શક્ય બને, બરોબર. એવી રીતના બીજો એક નિયમ કે આલ્ફા અને બીટા પરસ્પર વ્યસ્ત હોય. વ્યસ્ત એટલે એકનો જવાબ 3 હોય ને બીજાનો જવાબ 1/3 હોય, આમ વ્યસ્ત થઈ ગયું, ઊંધું થઈ ગયું. તો એ ક્યારે શક્ય બને? તો કે એ અને સી સરખા હોય ત્યારે. એ અને સી સરખા એટલે આ એ અને આ અચળ પદ સી, એ બંને સરખા હોય ને તો આવી વસ્તુ શક્ય બને, બરોબર. એટલે આપણે એમસીક્યુમાં નહીં આનો લાભ લેશું. ત્યારબાદ ત્રિઘાત બહુપદીના શૂન્ય અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ જોઈ લઈ. તો સૌથી પહેલા ત્રિઘાત બહુપદીનું પ્રામાણિક સ્વરૂપ છે p of x બરાબર ax3 + bx² + cx + d. આમાં d અચળ પદ છે કારણ કે એની પાછળ કોઈ સહગુણક એટલે કે ચલ ગુણેલો નથી. એમાં સૌથી પહેલું સૂત્ર શૂન્યોનો સરવાળો આમાં આવશે -b/a, -b. b એટલે શું થયો? x² નો સહગુણક છે, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, બરોબર. એટલે માઇનસ નો માઇનસ x² નો સહગુણક. એ શું છે? તો કે આ x3 નો સહગુણક છે, એટલે x3 નો સહગુણક. એમના પછી બબ્બે શૂન્યોના ગુણાકારનો સરવાળો જોઈ લઈ. જો બે શૂન્યો આવે, બરોબર, એ બે શૂન્યનો ગુણાકાર કરવો હોય તો કે એનો જવાબ આવે, એનું એક સૂત્ર શોર્ટકટ છે c/a. c એટલે કે આમાં x નો સહગુણક છે, આમાં c અચળ પદ નથી, અચળ પદ d છે, કારણ કે આ ત્રિઘાત બહુપદી છે. એટલે c એટલે કે x નો સહગુણક અને a એટલે કે આ x3 છે તેનો સહગુણક, એનું સૂત્ર છે. આ યાદ નહીં રાખો તો ઓટોમેટિક રહી જશે દાખલામાં યાદ, અને યાદ રાખી લ્યો અત્યારે તો કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી, સારું જ છે. શૂન્યોના ગુણાકાર, બધા જ શૂન્ય. જો આપણને ખબર છે ત્રિઘાત બહુપદીમાં વધારે 3 શૂન્ય મળે, પછી 2 શૂન્ય આવી શકે, 1 શૂન્ય આવી શકે અને 3 શૂન્ય આવે, બરોબર. તો જ્યારે ત્રિઘાત બહુપદીમાં 2 શૂન્ય હોય અને એનો ગુણાકાર કરો એના માટેનું છે, પરંતુ બધા જ શૂન્યોનો ગુણાકાર કરો 3 3નું, એના માટેનો જવાબ આવે -d/a. d એટલે અચળ પદ એટલે માઇનસ અચળ પદ, એના છેદમાં a એટલે કે x3 નો સહગુણક. એ થઈ ગયું -d/a. તો મિત્રો અહીંયા આ થઈ થિયરી આપણી, એકદમ પ્રોપર રીતના આખા ચેપ્ટરની થિયરી પ્રોપર મેં તમને શીખવી દીધી છે. આમની PDF ફાઇલ વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશનના ફ્રી વિડીયોના સેક્શનમાં તમને એકદમ ફ્રીમાં મળી જશે, ફ્રી કોર્સના સેક્શનમાં, બરાબર. તો ચોક્કસથી તમે ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો. આમાં કોઈ તમને ડાઉટ હોય તો ચોક્કસથી કોમેન્ટ બોક્સમાં પૂછો. આ વખતે આખું વર્ષમાં તમને એકદમ આખું 10મા ધોરણનું ફ્રી કન્ટેન્ટ યુટ્યુબમાં આપવાનું છે. A to Z વસ્તુ તમને એકદમ ડિટેલમાં શીખવવાની છે, બરોબર. તો ચોક્કસથી તમામ વિડીયો જોવાનું રાખજો, તમારા ફ્રેન્ડને શેર કરજો, અને તમામ વિડીયોમાં તમામ ચેપ્ટરની થિયરી ખાસ તમે જોજો, તો તમને દાખલા ગણવા ખૂબ સહેલા થઈ જશે. મળીએ છીએ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જો તમે વિડીયોને લાઇક ન કરી તો લાઇક કરી દો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. ધન્યવાદ.